जय कृष्ण लाल प्यारे की जय। श्री महावल्लभ 2 मिनट। हाँ, श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। साते स्वरूपों की जय। साते बालक वल्लभ परिवार की जय। સર્વે વૈષ્ણવોને આજના ખૂબ સુંદર આ હોળીના પર્વની ખૂબ બધાય ફરી વખત અને આજના સત્સંગને આપણે સીધું નિત્યક્રમથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો પંથને વિનંતી કરું કે નિત્યક્રમ સ્ટાર્ટ કરે મંગલાચરણથી। જય શ્રી કૃષ્ણ. ચિંતા સંતાન હંતારો યત્પાંડાંબુજરે નવ સ્વીયાકાંતાનિજાચાર્ય પ્રણમામિ મુહુર્મુહુર્ યન્નુઘ્રતુ જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેત તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेवयानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्राजते योऽसौ पञ्चदारते मम। અને સાથે સાથે એમના સ્ટક બી લઈ લે। यमुनास्तक नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुमुरारिपदपङ्कजस्फुरदमन्दरेणुत्कटं ततस्तनवकानना प्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसपूजिता स्मरपितु श्रियं बिभृतिं कलिन्दगिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोलसत्प्लकटगन्धशैलोनता सघोषगतिधन्तुरा समतिरोलतोलोत्तम मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोसुता भुवनपावनी मधिकतामनेकस्वनि प्रियाभिरिव सेविता सुखमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कना प्रकटमुक्तिका वालुका नितम्ब ततसुन्दरीं नमत कृष्णतूर्यप्रियम् अनन्तघुणभूषिते शिवविरंसिते वस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टते विशुद्धमथुरातते सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधि संश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदा सेवताम् तया सदृष्टामि यात् कमलजा सपत्नी वयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमध्यद्भुतं न जातु यमुयातना भवति ते भयपानत यमोऽपि भगिनी सुता कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरिर्यथा गोपिका नमोऽस्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभतमादितेर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुररुधिपरं सङ्गमत्तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिः स्थितिः स्तुतिं तव करोति का कमलजा सपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति शौख्यमामोक्षता इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमा स्मरश्रमजलानुभिः सकलगात्रजय सङ्गमा तव अष्टकमिदं मुदा पतति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वे मुकुन्दरति तया सकलसिद्धयो मुररिपोष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम्। जय श्री कृष्ण। ખૂબ સુંદર પંથ અને યાસીને વિનંતી કરું એ મંગલાચરણ લઈ લે। સોરી મધુરાષ્ટકમ। जय श्री कृष्ण। કૃષ્ણ अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं रु मधुरा पानी मधुरो पारो मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सत्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं चरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं नमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ. એકચ્યુઅલી તબલામાં ઉપર નીચે થાય એટલે આપણે શરૂ નથી રાખતા એ ગાયને. તો આજના સત્સંગની મેઇન આપણે રશિયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. આજે ખૂબ સુંદર તહેવાર અને ઉત્સવ છે આપણો હોળીનો. અને રશિયા તો બધાના ફેવરિટ હોય જ છે, ગાવા અને ગવડાવવું અને સાથે એની સાથે ડફ વગાડવી. ડફ તો અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે અહીંયા નથી, તો એની સાથે આપણે આજના સત્સંગની રશિયાની સ્ટાર્ટ કરીએ. તો નેન્સી. होरी खेलूंगी श्याम संग जाए सखीरी मेरे भागत फागुन आयो रे होरी खेलूंगी श्याम संग जाए सखीरी मेरे भागत फागुन आयो रे फागुन आयो फागुन आयो फागुन आयो रे सखीरी मेरे भागत फागुन आयो रे होरी खेलूंगी श्याम संग
काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे हा हा सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे सास दुकरिया मेरी बड़ी खोटी सास दुकरिया मेरी बड़ी खोटी कारी देगी न देगी मोहे रोटी कारी देगी न देगी मोरे रोटी देरानी जेठानी मेरी ननद की बेरन सुबह करेगी रे हो देरानी जेठानी मेरी ननद की बेरन शुभ करेगी रे कान्हा पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे जाय जाय झूठ पिया से बोले की चार चार की सोले जाए जाए पिया से बोले एक की चार चार की सोले ननंद बड़ी बदमाश पिया के कान भरेगी रे हो ननंद बड़ी बदमाश पिया के कान भरेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे कुछ ना बिगड़े श्याम तुम्हारो मोको होई गो देश निकारो कुछ न बिगड़े श्याम तुम्हारो मोको होई तो देश निकारो दे मन की नारी हंसी करेगी रे हा हंसी करेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे श्याम तेरे पैया दारो श्याम मती गलवैया हा श्याम परू तेरे पैया दारो श्याम मती गलवैया सूरज श्याम मोतिन की माला टूट पड़ेगी रे हा सूर श्याम मोयन की माला टूट पड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे सास लड़ेगी रे मेरे घर ननंद लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे काना पिचकारी मत मार मेरे घर सास लड़ेगी रे હોરી રસિયા की કેવું છે બીજા performance આઈનું? હવે કોઈ બીજાને પરફોર્મ કરવા દો. તમારે એક જ performance છે અહીંયા.
રચના છે. मैं तो न जाऊं मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में होए उमर बारी फागन होए उमर बारी लोक लाज कुआ में डारी लोक लाज में तो कुआ में डारी अरे ब्रजवारो नंद को लाल सखी रे फागन में मैं तो न जाऊं मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में पहली बार पिया के गई मैं पहली बार पिया घर गई मैं कारे नगन वारो घेर गई मैं कारे कन वारो घेर गई मैं मोसो खूब मचाई धमार सखी रे फागन में मोसो खूब मचाई धमार सखी रे फागन में मैं तो न जाऊं मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में भैया पकड़ जंजोर रही में भैया पकड़ जंजोर रही में केसर रंग सर बोर भई में केसर रंग सर बोर भई में मेरे लाल लगायो गुलाल सखी रे फागन में मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में बड़ी अखनों की व्रज की होरी बड़ी अनोखी व्रज की सखियन की सरदार किशोरी सखियन की सरदार किशोरी या को दुल्हे मदन गोपाल सखी रे फागन में मैं तो न जाऊं मैं तो न जाऊं ससुराल सखी रे फागन में હવે થોડું ઘણું આપણે લાવો આપીએ બોન વૈષ્ણવને તો હવેથી રશિયા બધા બોન વૈષ્ણવ લેશે જય હો જય હો અને બીજા કોઈ વૈષ્ણવને બી ડેમસ્ટેટ કે નેધરલેન્ડ થી બી કોઈને જોઈન થવું હોય તો બોનમાં જોઈન થઈ શકે છે કારણ કે મ્યુનિક અલગ જ છે બાયાન છે ના અમે બોન નજદીક છે એટલે જોઈન થઈ શકો कुंजन में होरी लाला कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी कुंजन श्यामा आज कुंजन में होरी कुंजन में होरी लाला कुंजन में होरी कुंजन में होरी लाला कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी नंद गाम सो आए सखा सब नंद गाम सो आए सखा सब बरसाने की बावरी
आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम रे आज कुंजन में होरी गहवर वन और खोर साकरी गहवर वन और खोर साकरी कुंज कुटी निज धामरी आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी कुंजन में होरी लाला कुंजन में होरी कुंजन में होरी लाला कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम रे आज कुंजन में होरी राधे कुमन मोहन कीनो राधे कुमन मोहन कीनो मोहन बनाए दियो नारी आज कुंजन में होरी मोहन बनाए दियो नारी आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्याम रे आज कुंजन में होरी अरे हाथन मेहंदी पाय महावर हाथन मेहंदी पाय महावर याने मेहंदी लगाई दई भालरी आज कुंजन में होरी मेहंदी लगाई दई भालरी आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी कहत दास नव नीत पियारो कहत दास नव नीत पियारो मैं जपती तिहारो नामरी आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी खेले श्यामा श्यामरी आज कुंजन में होरी कुंजन में होरी कुंज विहारी लाल की जय તબલા તબલા ચાલુ રાખજે તારા મારા તબલા અહીંયા હા. અમને મજા આવે છે પણ હું એકચ્યુઅલી અનમ્યુટ કરીશ ને તો બધું ઉપર નીચે થઈ જવાનું છે એટલે હું નથી કરતો પણ અમને અહીંયા મજા આવે છે એ ગાય છે ને હું તબલા વગાડું છું ટ્રાય કરી જો અગર થઈ શકે ટ્રાય કરીએ ચાલો તો એટલું લાઈવ કેટલું થાય છે હવે Good to see Drashti. થેન્ક યુ ચાલો આપણી ઓલ્ડ ગેંગ બેક થઈ ગઈ વેરી ગુડ તો નેક્સ્ટ લવ યોગેશ હા લે લે વાંધો નહીં હવે 4 તમારે જ લેવાના છે પછી મંગલભાઈ આવશે ના 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 ના, મારે તો આજે છે ને એમને એકચ્યુઅલી 1 વાગે એક મીટિંગ છે એટલે હમણાં હું 1 વાગે લોગ ઓફ થઈ જઈશ એટલે વાંધો નહીં કરીએ પ્રભુ તમારું છે હા તો 41 પછી પહેલા એમને આપે ને ચાન્સ પછી હા એમને પહેલા લઈ લેવા દો અરે ના ના તમે લોકો લ્યો અમને અહીંયા છે પછી અમે તો અહીંયા જ છીએ તમે ના મંગલભાઈ અમને એક શરૂ કરો આની પછી એક લઉં છું ચલો એક કામ કરો તમે અમને એક શરૂ કરો દ્રષ્ટિ Okay. પછી આની પછી નેક્સ્ટ હું લઉં છું ઓકે ઓકે 15 શ્યામા શ્યામ સુહુરી ખેલ ખાલી મેસેજમાં એક રિવ્યુ લખજો કે ઉપર નીચે થાય છે કે નહીં ઓકે હા 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 એટલે જે થર્ડ પાર્ટી છે આપણા બે સિવાય એને ખ્યાલ આવશે પણ આ છે શ્યામા શ્યામ શું હોરી ખેલત હોળી ખેલત આજ નહીં સ્પોટલાઇટ એડ કરી દો ને સ્પોટલાઇટ કરી દો ભાઈ જસુભાઈ તમારી પાસે છે કંટ્રોલ અનફોર્ચ્યુનેટલી
યોગેશ સ્ટાર્ટ કરીએ. યસ યસ. શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં, શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં. નંદન કો રાધે કીધો માધવ આપ ભઈ, નંદન કો રાધે કીધો માધવ આપ ભઈ. શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં. અરે શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં. સખા સખી ગઈ સખી સખા ગઈ યશોમતી ગગન ગઈ. સખા સખી ભઈ સખી સખા ભઈ યશોમતી ભવન ગઈ. અરે બાજત તાલ મૃદંગ ઝાંઝ સબ નાચત થઈ. અરે બાજત તાલ મૃદંગ ઝાંઝ સબ નાચત થઈ. શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં. શ્યામા શ્યામ સુભોરી ખેલત આજ નહીં. तोरे श्याम सांवरी राधे यह मूरत कितनी. गोरे श्याम सांवरी राधे यह मूरत चितई. हर पर क्यों रूप देख यशोमती की सुध बुध विसर गई. हर पर क्यों रूप देख यशोमती की सुध बुध विसर गई. श्यामा श्याम सुभोरी खेलत आज नहीं. श्यामा श्याम सुभोरी खेलत आज नहीं. सूर श्याम को बदन विलोकत उतर गई कलई. सूर श्याम को बदन विलोकत उतर गई तलई. नंदन नंदन को राधे की तो माधव आप गई. नंदन को राधे की तो माधव आप गई. श्यामा श्याम सुभोरी खेलत आज नहीं. श्यामा श्याम सुभोरी खेलत आज नहीं. बिहारी लाल की जय. આવે છે અત્યારે કોર્ડિનેશન થાય છે? કમ્પ્લીટ કમ્પ્લીટ. એવું લાગે નહીં કે તો હવે આ આગળનું હવે મંગલભાઈ તમને વિનંતી કરું કે આપણે જે શૃંખલા શરૂ કરી છે આપણા 41 યમનાના પદની પેલી, તો આપણે આગળનું આપણે લઈએ. તો મંગલભાઈ. શ્યોર શ્યોર. અવાજ આવે છે ને? હા એકદમ મસ્ત. નમસ્તે. આપણે થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ રાખીએ તો એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ બધાને કે શ્રી યમુનાજીને શું નથી આવડતું? કોઈ આન્સર કરી શકે તો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન. જસ્ટ કંઈક ગેસ કર્યો કે વાંધો નથી કે લાઈક કે સાચું જ પડવું જેવું છે નહીં. ઠાકોરજીને ભૂલાઈ જવાનું નથી આવડતું. એ સારો આન્સર છે. નહીં, પણ સારો આન્સર છે. એટલે એકચ્યુઅલી હું આન્સર આપું છું. તો શ્રી યમુનાજીને ઠાકોરજીથી માન ધરવાનું નથી આવડતું. તમે છે ને ઘણી વાર કોઈ પણ ઘણા કીર્તન સાંભળ્યા છે કે જેમાં સ્વામિનીજી અને ઠાકોરજી માન ધર્યું હોય, એટલે કે સ્વામિનીજી માન ધર્યું હોય અને ઠાકોરજીએ માન દૂર કર્યું હોય, કોઈ લીલા થઈ હોય, એમની માન લીલા છે, એ બધું સ્વામિનીજી શ્રી રાધાજી સાથે છે. પણ યમુનાજી સાથે કોઈ વાર માન લીલા કે એને કોઈ પ્રસંગ પણ નહીં આવે, કઈ એવું ઉલ્લેખ પણ નહીં આવે. કારણ કે શ્રી યમુનાજીને માન ધરતા જ નથી આવડતું એમ. એટલે આ ખાસ આપણે એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજી વગર રહી પણ નથી શકતા, એક પલ એક ક્ષણ પણ નથી રહી શકતા. એમ કહેવાનો મતલબ આ છે કે શ્રી યમુનાજી હંમેશા ઠાકોરજીની સદૈવ સાથે હોય છે અને કોઈ વાર માન ધરીને
કે એમને આવડતું જ નથી એ કરતા. એ ખાસ એક હમણાં મેં પ્રસંગ સાંભળ્યો તો લાસ્ટ વીક જ YouTube ના એક વિડીયો પર. તો મેં ખાસ તમને પૂછી જોયું કે શું તમારા બધાનો શું વ્યૂ છે એના ઉપર. તો આપણે જે અત્યારના જે નેક્સ્ટ 4 પદ છે એ યમુનાજીના 41 પદમાંથી એ નંદદાસજીના છે. તો નંદદાસજી આમ તો ઘણાને ખ્યાલ હશે એમની ઘણી વાર્તાઓ 84-252 અને અષ્ટછાપ કવિ છે. અને એ છે તુલસીદાસજીના નાના ભાઈ એકચ્યુઅલી. તુલસીદાસજી જેમને રામાયણ ઉપર ટીકા લખી છે, રામાયણ ઉપર ઘણું એમની ખુદ રામ ભક્ત હતા, બહુ મોટા રામ ભક્ત હતા. અને નંદદાસજી જ્યારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાં અને પછી દ્વારકા એકવાર ગયા અને તો ત્યારે તુલસીદાસજી તો એટલા બધા રામ ભક્ત હતા કે કોઈ વાર દ્વારકા પણ ન ગયા. અને કોઈ વાર કહે ને કે મથુરા ન જાય ને એવી રીતના એટલા બધા એ રામ ભક્ત હતા. અને એકવાર થયું એવું કે નંદદાસજીને જ્યારે નંદદાસજીએ કીધું કે આવો એકવાર દર્શન કરવા શ્રીનાથજી બાવાના. તો તુલસીદાસજી તો ના પાડતા હતા પણ પછી એકવાર લઈ ગયા અને તુલસીદાસજી એવું કહ્યું કે જો તારા ઠાકોરજી એટલે કે નંદદાસજી કે તારા ઠાકોરજી જેને તું માને છો એ મને રામ ભગવાનના રૂપમાં દર્શન આપે તો હું એમને સાચો ઠાકોરજી માનું, તો હું એમને ભગવાન માનું. અને ખરેખર એવું થયું અને એ લઈને નંદદાસજી એમને લઈને આવ્યા ગિરિરાજજી ઉપર. અને ત્યારે ગિરિરાજજી ઉપર ઠાકોરજીનું હવેલી મંદિર હતું તો ત્યાં લઈને આવ્યા અને ત્યાં એમને ખાસ વિનંતી કરી નંદદાસજીએ ઠાકોરજીને કે આમને તો રામ ભગવાનનું વધારે છે તો તમે એમાં દર્શન આપો. અને શ્રીનાથજી બાવાએ એમને રામ ભગવાનના સ્વરૂપમાં દર્શન આપ્યા. અને બીજો એક પ્રસંગ એ પણ છે કે એકવાર ગુસાઈજીને ત્યાં લઈને ગયા અને ગુસાઈના પંચમ કુમાર જે છે એમનું નામ પણ રઘુનાથજી છે. એટલે રઘુનાથી પણ આપણે રામ ભગવાનનું નામ છે, રઘુવીર એમને કહીએ છીએ. અને એમની બહુજીના નામ પણ જાનકી દેવી હતા. તો એ પણ બોલે છે બધા કે એમને પણ રામ ભગવાન અને જાનકી એટલે કે સીતા માતાના સ્વરૂપમાં તુલસીદાસજીને ત્યારે દર્શન આપ્યા. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણા નંદદાસજી જે અષ્ટછાપ કવિ છે એમને ખૂબ જ ઠાકોરજીની સાથે ખૂબ જ પ્રેમ ભાવ હતો, લગાવ હતો. અને ઠાકોરજી એમને નંદદાસજીની બધી જ વાત માનતા, એમની સાથે ખેલતા. અને આમાં એક કીર્તન આવે છે આગળ, પદ આવે છે આગળ અને એ ખાસ એમાં એ આવશે ત્યારે હું નામ કહું છું. પણ આપણે ચાલો 17મા પદથી શરૂ કરીએ. તો 17મા પદમાં છે ભક્ત પર કરી કૃપા શ્રી યમુને જુ એસી છાંડી નિજ ધામ વિશ્રામ ભૂતલ કિયો પ્રકટ લીલા દિખાઈ જો તૈસી ભક્ત પર કરી કૃપા શ્રી યમુને જુ એસી. એ જે શબ્દો છે એકદમ કહી દે છે કે શું કહેવા માંગે કે શ્રી યમુનાજીએ પોતાના ભક્તો પર એટલી બધી કૃપા કરી છે કે તેમને ખાતર ગોલોક જેવું ધામ છોડીને આ ભૂતલ ઉપર આવી બિરાજ્યા છે અને પોતાના ભક્તોને ગોલોકની ભગવદ લીલાના ભૂતલ પર પ્રકટ દર્શન કરાવે છે. એટલે શ્રી યમુનાજીનું એક જ કામ છે જે આપણે ઘણીવાર વાત પાની પહેલા પણ કરેલી છે કે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં બે માતુશ્રી બોલે છે, એક યશોદા માતા અને એક યમુના મહારાણી. અને યમને મહારાણી જે છે એ ખાસ એવું છે કે એમનું એક જ કામ છે કે જીવને ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડવાનું. એમની ઈ ક્રિયામાં જ હંમેશા તલ્લીન હોય છે કે હું કેમ કરીને બધા ભગવત જીવોને ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડું. કારણ કે આ બધા જીવો લીલાથી વિખૂટા પડેલા છે અને ઠાકોરજી સુધી એમને ભગવત ભાવનો અનુભવ કરાવે એ ખાસ છે. તો આગળ છે परम परमारथ करत है सबन को देत अद्भुत रूप आप जैसी नंददास यो जानी दृढ़ करी चरण गहे एक रस ना कहा કહો વિશેષી. અને આગળ કહે છે કે પોતાના ભક્તોને પોતાના સમાન અલૌકિક સેવોપયોગી દેહનું દાન કરીને પરમ પરમાર્થ કરે છે. નંદદાસજી કહે છે કે મેં તો આપશ્રીની આવી કૃપાળુતા જાણીને દ્રઢતાપૂર્વક તેમના ચરણ પકડ્યા છે. આ એક જીભથી વિશેષ તો કેટલું કહું એમ. એક રસના કહા કહો વિશેષી, કે આ એક જીભથી હું શું વિશેષ કહું. અને આ સેવોપયોગી દેહનું દાન શ્રી યમુનાજી કહે છે. આનો બહુ બધા ઉલ્લેખ આવે છે આપણે 84-252 અને ખુદ મારા એક ફઈની જ વાત કરું એકદમ પર્સનલ કે જે 80-85 એજની 75 એજ પછી પણ જ્યારે પણ એ સવારના 7 થી 11 જ્યારે ઠાકોરજીની સેવામાં હોય ત્યારે એમને કોઈ જાતનું કંઈ દુખે નહીં, કંઈ થાય નહીં, બધું સેવામાં એકદમ એક્ટિવ હોય.
અને ઠાકોરજી પોઢે પછી કંઈક મને તો તાવ આવે છે, મને માથું દુખે છે, એમના એ બધા કમ્પ્લેન્ટ્સ શરૂ થઈ જાય છે, એમને કંઈક સોજા થઈ ગયા છે ને એવું. એટલે આપણને એમ લાગે ને કે સવારના જે 4 કલાક જે છે 7 to 11 એમની 4 કલાક સેવા ચાલતી, તો સખડી ભોગ સુધીની સેવા હતી એટલે. પણ એ 4 કલાક એમને કોઈ વાર કઈ દુખે નહીં ને કઈ નહીં, બધું સેવા બધું વ્યવસ્થિત શૃંગાર કરે, સામગ્રી પણ બનાવે, બધું કરે. પણ 11 વાગ્યા પછી ઠાકોરજી પોઢે અને રાજભોગ લઈ લે પછી એમને અ, એટલે આ મારો ખુદનો કે ને કે મારા ફઈનો આ એક્સપિરિયન્સ હું ખુદ બોલું છું કે એમને આવી રીતે યમુનાજી જે છે એ સેવા ઉપયોગી દેહનું દાન કરે છે, કહીએ ને તનુન વત્તુનું પ્રાપ્તિ. તો એ ખાસ આમાં કહે છે આ 17મા પદમાં. તો આપણે આગળ વધીએ 18મું પદ. नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई, भक्त के चित्त की वृत्ति सब जान के, तहाँ ते अति ही आतुर जो धाई, नेह कारण श्री यमुने प्रथम आई. તો ભૂતલ પરના ભક્તોના ચિત્તમાં પ્રભુને મળવા માટેની જે તાલાવેલી હતી તે જાણીને ભક્તો પરના પોતાના સ્નેહને લીધે ભૂતલ પર પ્રભુ પ્રગટ થાય તે પહેલા ગોલોકધામમાંથી આપ અતિ આતુરતાપૂર્વક ભૂતલ પર દોડી આવ્યા છે. એટલે કે આપને ખ્યાલ છે લીલાથી વિખોટા પડેલા જીવો છે, તો શ્રી ઠાકોરજીએ આ ભૂતલ પર બિરાજી પહેલા શ્રી યમુનાજી અ, સ્વરૂપ નદી સ્વરૂપે બિરાજ્યા હતા. એ આ દર્શાવે છે. जाके मन जैसी इच्छा हती ताहि की, तैसी आय साथ जूपू जाई, नंददास प्रभु ता पर रीजी रहे, जोई श्री यमुना जी को जस जुगाई. તો આ પદમાં નંદદાસજી ભક્તોને કહે છે કે અહીં પધારીને જે ભક્તોના મનમાં પ્રિયતમ પ્રભુના મિલનની અને વિવિધ પ્રકારે વિલસવાની જે ઈચ્છા હતી તે બધી જ તેમને પૂર્ણ કરાવી. જે ભક્તો શ્રી યમુનાજીનું યશોગાન ગાય છે તેમના ઉપર શ્રી યમુનાજી અને શ્રી ઠાકોરજી સદા પ્રસન્ન રહે છે. પછી આગળ છે 19મું પદ. તાતે શ્રી યમુને યમુને જુગાઓ, શેષ સહસ્ત્ર મુખ નિશ દિન ગાવત, પાર નહીં પાવત તાહી પાઓ, તાતે શ્રી યમુને યમુને જુગાઓ. તો માટે હે ભગવદીઓ, તમે શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન સતત ગાયા જ કરો એમ. તાતે શ્રી યમને જ ગાઓ. શેષજી પોતાના 1000 મુખથી રાત દિવસ તેમનું ગુણગાન ગાય છે, છતાં એમના ગુણ પૂરા ગાવાતા નથી. આવા અનંત ગુણ પૂરિત શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન કરીએ તમે તેમને પ્રાપ્ત કરો. અને આગળ તો બહુ એકદમ કે ને કે સકલ સુખનું કહી દીધું છે. સકલ સુખ દેનહાર તાતે કરો ઉચ્ચાર, કહત વો વારંવાર જીના ભૂલાઓ, નંદદાસ કી આસ શ્રી યમુને પૂરન કરી, તાતે કરી ઘરી ચિત લાવો. તો શ્રી યમુનાજી સકલ સુખોનું દાન કરનારા છે, માટે તમે તેમનું નામ રટન કર્યા જ કરો. અને નંદદાસજી કહે છે કે હું વારંવાર તમને એક જ વાત કહું છું કે તમે આ વાત ભૂલશો નહીં. મારા બધા અલૌકિક મનોતો શ્રી યમુનાજી પૂર્ણ કર્યા છે, માટે જો તમે પણ હર હંમેશ તમારા ચિત્તમાં શ્રી યમુનાજીનું ચિંતન કર્યા કરશો તો તમને પણ આવું અલૌકિક ફળ પ્રાપ્ત થશે. હવે છેલ્લું પદ છે શ્રી નંદદાસજીનું, એટલે આપણે 4 પદ આપણે લઈ લઈએ. તો ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જો દેઈ, બાક્તલૌકિક તજો પુષ્ટિ યમુને ભજો, લાલ ગિરિધર નવર તબ મિલેઈ, ભાગ્ય સૌભાગ્ય શ્રી યમુને જો દેઈ. આ તમને ઘણાને સાંભળ્યું હશે પહેલા કે ભાગ્ય કોને કહેવાય ને સૌભાગ્ય કોને કહેવાય. તો ભાગ્ય ઈ કહેવાય કે એક બે એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાગ્ય ઈ કહેવાય કે આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ એ ભાગ્ય છે. અને સૌભાગ્ય એ છે કે ઠાકોરજી માંગી માંગીને આપણી પાસેથી ભોગ આરોગે, એ એક સૌભાગ્ય છે. એટલે કે જે અલૌકિક જે છે એ સૌભાગ્ય છે, અને ભાગ્ય જે છે જે આપણે કરીએ છીએ લૌકિક રીતે કે જે આપણેથી થઈ શકતું હોય એ છે. તો શ્રી યમુનાજી જીવોને ભાગ્ય એટલે કે લૌકિક સુખો અને સૌભાગ્ય એટલે અલૌકિક ભગવત સંબંધી સુખો બંનેનું દાન કરવા સમર્થ છે. પરંતુ જો તમે તમારું સાચું હિત ઈચ્છતા હોવ તો લૌકિક સુખોનો વિચાર છોડી દી શ્રી યમુનાજીના પુષ્ટિ સ્વરૂપને જ ભજો. એટલે કે જે નંદદાસજી બાત લૌકિક તજો એટલે કે લૌકિકને ત્યજી દો અને પુષ્ટિ અમને ભજો એમ. શ્રી યમુનાજીના પુષ્ટિ સ્વરૂપને જ ભજો તો તમને શ્રી ગિરિવર્ધર લાલ અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. આગળ કહે છે ભગવદીય સંગ કરી બાત ઇન કી લહે, સદા સાનિધ્ય રહે કેલી મેં, નંદદાસ જા પર કૃપા શ્રી વલ્લભ કરે, તાકે શ્રી યમુને સર્વ સજ દે. તો
તો પુષ્ટિ ભક્તોના સત્સંગ દ્વારા જ શ્રી યમુનાજીનું આદિદૈવિક પુષ્ટિ સ્વરૂપ સમજી શકાય છે. ત્યારે જ જીવ પ્રભુના લીલા વિહારમાં નિત્ય સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. જે જીવો પર શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કૃપા કરે તેને જ શ્રી યમુનાજી સરસ્વનું દાન કરે છે. આ રીતે 4 પદ આપણે નંદદાસજીના જોયા. તો આ સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ, ભગવત સ્મરણ. ખૂબ સુંદર છે. યમને મહારાણી કી જય. ખૂબ 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 ધન્યવાદ મંગલભાઈ, આ સુંદર તમે જે એક્સપ્લેનેશન આપો છો ગુજરાતી ને આપણું પદ બધાનું. હજુ કન્ટિન્યુ આપણે તો કરવાનું જ છે, હજી તો પદ બાકી છે. આગલા સત્સંગમાં ફરી વખત આપણે લઈશું. તો એની સાથે આપણે બોન રસિયાને થોડો વિરામ આપતા આપણે એવું આપણે આપણા જે લાડીલા દ્વારકેલાલજી મહોદયનું જે વચનામૃત છે એ પહેલાં આપણે સાંભળી લઈએ, પછી આપણે ટાઈમ અને સમય પ્રમાણે આપણે આગળ વધશું. તો જસ્મીનભાઈ, હું તમને વિનંતી કરું કે આપણે જે ષોડશ ગ્રંથનું જે વચનામૃત શરૂ કર્યું છે દ્વારકેશ બાવાનું, તો એ આપને એનું પાન કરાવે. સર્વ વૈષ્ણવને ફરી એક વખત ભગવત સ્મરણ. એક વખત આ 41 પદનું જે શ્રૃંખલા છે એ એક વખત પૂર્ણ થાય. આઈ થિંક નેક્સ્ટ 2 કે 3 સત્સંગમાં થઈ જશે. ત્યાર પછી એક જસ્ટ આઈડિયા એ રીતનો છે કે આપણે જે બધાએ સાંભળ્યું બી હશે કે આપણે વ્રજમાં લીલી પરિક્રમા અને 84 કોસની પરિક્રમા થાય છે. પછી 21 કોસ કે નાની પરિક્રમા હોય છે, અને પછી એક દિવસનું બી 7 કોસની પરિક્રમા, 5 કોસ 7 કોસની પરિક્રમા કરે છે. જ્યારે 84 કોસની પરિક્રમા ચાલતી હોય ને ત્યારે બધા બહુ વ્રજના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ જે પ્લેસીસ હોય એના દર્શન થાય છે. 50% લોકોને ખબર બી નથી હોતી એ શું છે એનું મહત્વ. 50%માંથી બીજા જે બચા 50% જેને ખબર હોય છે એ લોકોને કદાચ થોડું ઘણું ખબર હોય પણ પૂરેપૂરું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ નથી હોતું. તો એક શૃંખલા ચાલુ કરવાનો વિચાર છે કે જેમાં આપણે એ 84 કોસની પરિક્રમા જ્યારે કરીએ ત્યારે જે મહત્વના જે બધા સ્થાનો આવે છે જ્યાં ઠાકોરજીએ લીલા કરી હતી એ આપણે થોડુંક સમજીએ ડિટેલમાં કે શું છે, એ કયા લોકેશન છે. હવે આમ જેમ કે ગોવિંદ ઘાટ થયો કે કંઈક તો ઠકરાણી ઘાટ થયો કે બધા બહુ છે, બધા બહુ જ એટલા બધા એમ 41 દિવસ કે જે 1.5 મહિનાની જે આખી પરિક્રમા હોય છે એમાં બધા અતિશય આખા વ્રજને કવર કરીને બધા બહુ લોકેશન્સ આપણને બધા ખબર બી નથી. અને અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે ક્યારે લાઈફમાં એ 84 કોસની પરિક્રમા કરી બી શકીશું કે નહીં ખબર નથી લાઈફમાં. તો એટલીસ્ટ પણ જાણીએ કે શું છે, કયા લોકેશન્સ આવે છે. અગેન એક વિડીયો જ છે એ બી, પણ એક વૈષ્ણવ જેણે આ એક ઇનિશિયેટિવ લીધું એમનો વિડીયો અને બહુ જ સુંદર રીતે એક્સપ્લેન કરે છે. એ આપણે ટ્રાય કરીશું પ્લે કરવાનો. 15 મિનિટનો એ વિડીયો હોય છે, પણ દર વખતે એક સ્પેશિયલ લોકેશન એની પરિક્રમાનું. તો એ નેક્સ્ટ ચાલુ કરીશું આપણે શ્રૃંખલામાં. ત્યાં સુધી આપણે મીન ટાઈમ અહીંયા આજના એમાં જે 3જા દિવસનું પાર્ટ 2 ષોડશ ગ્રંથનો એ આપણે સાંભળીએ. અત્યાર સુધી આપણે યમનાષ્ટક, બાલબોધ એ 2 ગ્રંથ આપણે નું જે વિમોચન કહીએ કે જે એક્સપ્લેનેશન કહીએ એ જે શ્રીના મુખે સાંભળ્યું. હવે આજનામાં એ આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું. થર્ડ આપણો વ્યવહાર આપણી અગ્રસર થયો. બને ને આપણો વ્યવહાર આપણી ઓળખાણ બને, આપણી વાણી આપણું ઓળખાણ બને, ત્યારે માનવું કે વૈષ્ણવતા ભીતર ઉતરી છે. વ્યવહાર જોઈને ખબર પડી જાય તમે વૈષ્ણવ લાગો છો. એની વાણી જોઈને ખબર પડી જાય તમે વૈષ્ણવ લાગો છો.
કારણ કે વૈષ્ણવતા એ કેવલ કોઈ સંપ્રદાયના અનુયાયીનું નામ નથી. વૈષ્ણવતા એક વિચારધારાનું નામ છે. અને એ વિચારધારાને જીવનમાં જ્યારે અપનાવે છે વ્યક્તિ, ત્યારે વ્યક્તિમાંથી વૈષ્ણવ બની જાય છે. અને હું તો હંમેશા કહું ને કે મનુષ્યતા 16 કળાએ ખીલે માનવતા, ત્યારે વૈષ્ણવતાનું રૂપ ધારણ કરે. તો એ વૈષ્ણવતા જ્યારે આપણા વ્યક્તિત્વને, એટલે સાદી ભાષામાં સમજાવું, આપણા બધાનો જન્મ વ્યક્તિ તરીકે થયો, પણ જ્યારે આ જન્મ સમાપ્તિનો વારો આવે ત્યારે વૈષ્ણવ બનીને જઈએ ત્યારે માનવું કે જીવન સફળ થયું. એટલે વ્યક્તિમાંથી વૈષ્ણવ અને વૈષ્ણવમાંથી વ્રજભક્ત. અને એ કાર્ય આ 16 ગ્રંથો કરશે, મહાપ્રભુજીની આજ્ઞાઓ કરશે. ગુરુને માનીએ પણ ગુરુનું ન માનીએ તો શિષ્યત્વ સફળ ન થાય. ઘણી વાર સમાજમાં ગુરુ માટે અંધશ્રદ્ધા રાખનારા લોકો મળે, ઘણી નિષ્ઠા રાખનારા લોકો મળે, પણ એના જીવનમાં એ ગુરુને તો માને છે પણ એના ગુરુનું નથી માનતું. અને જો ગુરુનું ન માને તો ગુરુને માન્યા ન કહેવાય. તો કે એક બાપા હતા ને 80 વર્ષ થયા ને બહુ મોટું ફંક્શન છોકરાઓએ કર્યું, અને એટલું મોટું ફંક્શન કર્યું ને બધાને બોલાવ્યા, સંતને પણ આશીર્વાદ માટે બોલાવ્યા. અને સંત કહેવા લાગ્યા કે અરે બાપુજી, તમે તો કેટલા ભાગ્યશાળી છો, તમારા 4 દીકરાઓ, કેટલો મોટો ફંક્શન તમારા 80 વર્ષનું કરી રહ્યા છે, ખરેખર નસીબવાળા છો. ત્યારે બાપુજીએ કહ્યું, છું ધૂળ નસીબવાળા એકે મારા કયામાં નથી. મૂળ વાત એ છે, જ્યારે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતો, અને મને એ વાતની બહુ ખુશી છે, આપણા વૈષ્ણવો મહાપ્રભુજીને જેટલું માને છે ને એના કરતા પણ મહાપ્રભુજીનું વધારે માને છે. એ વાતનો આનંદ છે મને. ભલે લોકો બહુ ઓર્થોડોક્સ તમને કે બહુ કટ્ટર કે તમને બહુ જ ધાર્મિક કે બહુ ભાવલા વેડામાં કે, પણ ગુરુની આજ્ઞામાં જીવવું એનાથી મોટા ગૌરવની વાત એક શિષ્ય માટે બીજી કોઈ ના હોય છે. તમારું જીવન જોઈને કોઈ કે આ મહાપ્રભુજીનો સેવક લાગે છે, અને એ રીતે સેવક રૂપે તમે ઓળખાઓ, શિષ્ય રૂપે ઓળખાઓ, એનાથી શ્રેષ્ઠ ઓળખાણ આપણી બીજી કોઈ ન હોય છે. કારણ કે અત્યારે આપણને લોકો કઈ રીતે ઓળખે? તો કે ચલો આ બિઝનેસમાં, આ જોબમાં, આમાં આપણી લૌકિક ઓળખાણ છે. પણ જ્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ચાલવા લાગો અને જ્યારે વૈષ્ણવતાની વાત ઘરમાં નીકળે કે સમાજમાં નીકળે, અને ત્યારે લોકોને તમે યાદ આવો તો માનજો કે તમે તમારું જીવન સફળ કર્યું છે, સાર્થક કર્યું છે. કારણ કે જ્યારે જ્યારે વૈષ્ણવ, આજે આપણે આપણા વડીલોને કેવા યાદ, જ્યારે પણ કોઈ પણ ધર્મની બાબત આવે, દાનની બાબત આવે, સત્કર્મની બાબત, અમારા દાદા આમ કરતા ને અમારા બાપુજી આમ કરતા. જ્યારે પણ કોઈ ધર્મની વાત નીકળે તો આપણને આપણા વડીલો યાદ આવે છે. બસ એ જ રીતે એવું જીવન આપણું થાય કે જ્યારે કોઈ સારા વાત આવે, અને એમ પણ કોઈ માણસ ગુજરી જાય, તમે એની શ્રદ્ધાંજલિ સભામાં જાઓ, ક્યારે તમે એવું સાંભળ્યું છે આ ગુજરી ગયા, એમની હેરસ્ટાઇલ કેટલી સારી હતી, એમના સ્કિનનો કલર કેવો સારો હતો, કપડાં કેવા સારા પહેરતા? કોઈ યાદ કરે છે? શરીરને કોઈ યાદ નથી કરતું, બધા તમારા સ્વભાવ અને કાર્યને યાદ કરે. કેવા ઉદાર હતા, કેવા બધાની મદદે દોડી જતા, અડધી રાતના પણ ફોન કરો તો આવી જાય. માણસ જાય ને ત્યારે એના ગુણોને યાદ કરાય છે, એના શરીરને યાદ નથી કરાતું. એટલે વિચાર કરજો, એવું જીવીને જાઓ કે બીજાની પ્રેરણા બની જઈએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના 16 ગ્રંથો, આ 16 શણગારો નંદ મહોત્સવના વર્ણનમાં આવે છે, રાસના વર્ણનમાં આવે છે. ગોપીજનો પોતાના આત્માના શણગાર કરીને નીકળી છે. आत्मानम भूषया चक्रुहु, आत्मा को सजाई. तो क्या आत्मा को किससे सजाते हैं? तो क्या अपने गुणों से. गुण ही आत्मा का श्रृंगार है. અને જ્યારે આત્માને સદગુણોનો સહારો મળી જાય ને, સત્કર્મોનો સહારો મળી જાય ને, તો આત્માને તૃપ્તિ થતી હોય છે. મનને તૃપ્ત કરવાના કોઈ ઉપાય નથી. કારણ કે મનને આજે આ ગમશે, કાલે આ ગમશે, આનાથી થોડું વધારે જોઈશે, એની ચંચળતા ક્યારે પણ તૃપ્તિ નહીં આપે.
પણ જેને પોતાનાથી તૃપ્તિ છે ને એને બીજા પાસે તૃપ્તિની ઈચ્છા રાખવી નથી પડતી, બીજા પાસે કશી વસ્તુની આશા નથી રાખવી પડતી. અને જે પોતાનાથી ખુશ નથી એ હંમેશા દુનિયા પાસે માંગતો જ રહે છે. પણ દુનિયા ક્યારે તમને તૃપ્ત નહીં કરી શકે. તમારા જ સદગુણો, તમારા સત્કાર્યો, તમારી જ ભક્તિ, સત્કાર અને સદગુણો પણ ગૌણ છે, તમારી ભક્તિથી જ તમારી આત્મા તૃપ્ત થવાની છે. અને એટલે બધું જ મેળવ્યા છતાંય ખાલીપો જીવનમાંથી જશે નહીં જ્યાં સુધી ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં લાગો. દોષો દૂર કરવા, અપરાધ દૂર કરવા, પાપથી મુક્ત થવું એ બધા ગૌણ કાર્ય છે, એ બહુ મહત્વના નથી. કારણ જ્યારે ભક્તિથી તમે પાકી જાઓ ને તો આ બધું તો આપમેળે ખરી પડે, તોડવું જ ન પડે, કાઢવું જ ન પડે. પાપ માટે અરુચિ પેદા થવા લાગે ને ત્યારે માનજો કે મારી ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, મારો આધ્યાત્મિક વિકાસ થઈ રહ્યો છે. રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછ્યું ને વિવેકાનંદે કે ભાવ વધે, ભક્તિ વધે એ ખબર કેમ પડે? તો કે 3 વસ્તુ ઘટે તો માનવું કે ભક્તિ વધી રહી છે. પહેલું, અપેક્ષા ઘટે તો માનજો ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. જ્યારે જીવનમાં ભક્તિના માર્ગે તમે જવા લાગો અને ધીરે ધીરે પ્રભુ તરફ થવા લાગો, લોકો પાસેની અપેક્ષા ધીમે ધીમે ઘટવા લાગે છે. કારણ કે જેને ભગવાન પર વિશ્વાસ નથી હોતો ને એ જ દુનિયા ઉપર વિશ્વાસ કરીને બેઠો છે. પણ જેને ભગવાન પર પૂરો વિશ્વાસ છે ને એને કોઈની ગરજ રહેતી નથી. હા, એ બધાનો સત્કાર આદર તો રહે જ, ગરજ ન, કારણ એને કોઈની અપેક્ષા નથી, પ્રભુનો હાથ પકડ્યો છે. બીજું, અહંકાર ઘટે તો માનવું કે ભાવ વધી રહ્યો છે. ધીરે ધીરે આપણો અહંકાર જવા લાગે તો માનવું કે ધીરે ધીરે આ ભાવ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે અને ભગવાન તરફની મારી યાત્રા હું અગ્રસર થઈ રહ્યો છું. કારણ કે અહંકાર બહુ નડે માણસ. જો પાપી માટે ભગવાનના દરવાજાઓ હંમેશા ખુલ્લા છે. તમે ગમે તેટલા પાપ કર્યા હો, ભગવાન ક્યારે દરવાજા બંધ નહીં કરે. અપી ચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ સાધુરેવ સમંતવ્યો સમ્યક વ્યવસિતો હિ સહ સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ. હું માફ કરી દઈશ. પાપી હોવા છતાં મને ભજે તો એને મહાત્મા જાણો, સાધુ જાણો. પાપી માટે ભગવાનના દરવાજા ક્યારે પણ બંધ નથી થતા. પાપીને ભગવાન માફ કરવા તૈયાર છે, પણ અહંકારી માટે ભગવાનના દરવાજા હંમેશા બંધ છે. પાપ કરતા પણ અહંકાર વધારે ખતરનાક છે. જ્યારે જ્યારે મદ આવ્યો, અહંકાર આવ્યો, ત્યારે ભગવાને હાથ છોડી દીધા છે, દ્વાર બંધ કરી દીધા છે. અને એટલા માટે ભક્તિના માર્ગમાં અહંકાર જેવું કોઈ પાપ નથી. મદથી બચો, ઈગોથી બચો, અહમથી બચો. અને આપણે તો કેટલા પ્રસંગો પણ વાર્તા, અત્યારે પ્રસંગમાં નથી જતો. અરે રાસમાં તમે જુઓ ને, ભાગવતજીમાં ભગવાનનો હાથ પકડ્યો છે ગોપીઓએ, રાસ કરી રહી છે, તોય મનમાં મદ આવી ગયો. વિચાર કરો, આપણે તો ભગવાનથી કેટલા દૂર છીએ, તો આપણી ભીતર તો કેટલી સંભાવનાઓ અહંકારની હોય. જેને ભગવાનનો હાથ પકડ્યો હોય એના મનમાં પણ અહંકાર આવી શકે, તો આપણે તો અનંત જન્મોથી હાથ છૂટેલો છે. કેટલી સંભાવના, કેટલી પોસિબિલિટી. અને એટલા માટે એક હાથ ભગવાનનો પકડ્યો હોય ને તો બીજા હાથથી ગુરુના ચરણ પકડી રાખવા, જેથી મનમાં મદ ના આવી જાય, જેથી અહંકાર ના આવી જાય. અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. ગુરુના ચરણ એક હાથથી પકડ્યા હોય ને તો એ જીવનમાં મદ ના આવે. અહંકાર ઘટે તો ભક્તિ વધે. ત્રીજું કહ્યું, જો અપેક્ષા ઘટે, અહંકાર ઘટે, અને કહ્યું કે અધિકાર ઘટે તો માનવું કે ભક્તિની વૃદ્ધિ થઈ. અધિકાર કરવાની વૃત્તિ એ ઘટે તો માનજો ભક્તિ વધી રહી છે.
શ્રી મહાપ્રભુજી આપણના આત્માના 16 શણગાર આ 16 ગ્રંથ દ્વારા શણગારી રહ્યા છે. અને આ ગુરુના વચનો, ગુરુના સિદ્ધાંત એ જ પગદંડીઓ છે, એ જ માઇલસ્ટોન છે કે હવે આટલા દૂર, આટલા દૂર, આટલા દૂર. અને જ્યારે એને પકડી રાખો છો ત્યારે ગુરુ જ તમારો હાથ પકડીને તમને માર્ગે ચલાવે છે. આ એક એક શ્લોક નથી, આ શ્રી વલ્લભે પકડેલી આંગળીઓ છે. એ શ્લોકના માધ્યમથી આપણને આગળ વધારી રહ્યા છે. બે ગ્રંથ જોયા, મારે 7 દિવસમાં 16 પૂરા કરવાના છે, તો મને યાદ અપાવતા રહેજો. યમનાષ્ટકનું દર્શન કર્યું, પહેલો ગ્રંથ મંગલાચરણ રૂપે. યમનાષ્ટકથી ભાવ આવ્યો અને ભક્ત રૂપી બાળક ભક્તિ માર્ગમાં ચાલવા માટે અગ્રસર થયો, એટલે બીજા ગ્રંથનું નામ બાલબોધ. હવે બાળકને બોધ થયો, બધું જ જોઈ લીધું. ધર્મ ક્યાંથી મળે, અર્થ ક્યાંથી મળે, કામ ક્યાંથી થાય, મોક્ષ ક્યાંથી મળે, અને મુક્તિમાં સ્વતઃ મોક્ષ, પરતઃ મોક્ષ, કાલે જે બાલબોધની આપણે ચર્ચા કરી, અને બંને પ્રકારના મોક્ષોની ચર્ચા કર્યા બાદ મહાપ્રભુજીએ કહ્યું તદાશ્રય, ભગવદ આશ્રય અને ભગવત શરણાગતિ દ્વારા નિષ્કામ ભક્તિ કરી અને પોતાના સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા મનુષ્ય પ્રભુની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. અને વિચાર કર્યો કે અમારે તો મોક્ષ જોઈતો નથી, કારણ કે મોક્ષમાં પણ કોઈ એવો આનંદ નથી, તો આનંદ ક્યાં છે? અને જ્યારે આ બાળકે મહાપ્રભુજીના ચરણ પકડ્યા, કહ્યું કે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં ક્યાં ક્યાં કયું ફળ મળે એ બધું જોઈ લીધું, પણ એ ફળમાં અમને આસ્વાદ આવતો નથી. અમને સ્વાદ તો પ્રભુમાં છે, સ્વરૂપાનંદમાં છે. અમારે મોક્ષાનંદ નથી જોઈતો, અમારે તો ભજનાનંદ જોઈએ છે. અને એટલા માટે ત્યારે ગુરુએ સિદ્ધાંતના મોતીઓ લીધા અને એને પરોવી એની માળા બનાવી, અને એ સિદ્ધાંતના મોતીઓની માળા શિષ્યના કંઠમાં ધરાવી અને કહ્યું હવે આ પહેરીને તું આગળ વધ, તું ક્યાંય ભટકીશ નહીં, સીધો પ્રભુ પરખ જઈશ. અને એટલા માટે ત્રીજો ગ્રંથ છે સિદ્ધાંત મુક્તાવલી. અર્થ એનો થાય મુક્તાવલી. મુક્તા એટલે મોતી, અવલી એટલે માળા. અને શેની, કયા મોતીની માળા? સિદ્ધાંતના મોતીની માળા. આપણે ત્યાં એટલે જ માળાજીને વ્રજભક્તોનું રૂપ કહીએ કે જ્યારે ઠાકોરજીને પુષ્પની માળા ધરાવી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય. વ્રજભક્તો એમ જ્યારે તમે ગુરુને માળા ધરાવો છો તમારા ભાવની, ત્યારે ગુરુ પણ તમને માળા આપે છે સિદ્ધાંતોની. અને સિદ્ધાંતોની માળા ઘણીવાર 2 પ્રકારના સિદ્ધાંત હોય. ગુરુ જ્યારે બતાવતો હોય, જ્ઞાન આપતો હોય, એક એવા હોય જે ફ્લડ લાઇટ જેવા હોય, દૂરનું દેખાય. એટલે શિષ્યને એમ થાય કે હજી તો આપણી તો સાધારણ કક્ષા છે, આ સિદ્ધાંત પાળવાથી અમને તો બહુ અઘરું, અમારેથી તો કેમ થશે, હજી તો બહુ આ. અને ઘણા સિદ્ધાંતો ટોર્ચ જેવા હોય. ટોર્ચ ચાલુ કરો એટલે થોડી આગળનું અજવાળું દેખાય, પણ 4 ડગલા એના પર ચાલો ને તો પાછા 4 ડગલા આગળ અજવાળું થઈ જાય, પાછા 4 ડગલા ચાલો તો પાછું 4 ડગલા અજવાળું થઈ જાય ટોર્ચથી. બહુ દૂર પ્રકાશ ન પાથરે, પણ નિકટના ભવિષ્યમાં. એટલે આ બંને પ્રકારના તમને સિદ્ધાંતો જોવા મળશે. એક જે તુરંત તમે પાલન કરી શકો, અને એક એવા હશે કદાચ દૂરની યાત્રા માટે હશે. અને ઘણીવાર કોઈ બહુ ભવિષ્યની વાત કરતું હોય ને તો વર્તમાન સમયમાં આપણને વાત સમજમાં ના આવે. જેમ બાળકને કે બેટા ભણ, નહીં તો આગળ જઈને તકલીફ પડશે, એ સમયે બાળકને સમજમાં ના આવે. પણ મોટો થાય અને ત્યારે યાદ આવે કે પપ્પા આટલું કહેતા, ભણી લીધો હોત તો અત્યારે આ મહેનત ના કરવી પડી. પણ એ સમયે એને ભવિષ્યની વાત એને બંધન જેવી લાગે, ટોકવા જેવી, કે રમવામાં આટલી મજા આવે છે તો આ ભણવા કેમ બેસાડે છે. એમ જીવમાં પણ એવું હોય, એને સંસારમાં આટલી મજા આવતી હોય કે આમ ખાઈએ, આમ પીએ, આમ ફરીએ, આમ કરીએ, અને એમ થાય કે આ બધી ના કેમ, આ બધું નહીં કેમ, આ બધું આમ કેમ, આમ જ કેમ કરવાનું. એ સમય કદાચ ન સમજાય, પણ જ્યારે એ માર્ગ ઉપર આગળ ચાલે ત્યારે સમજમાં આવે કે એ બધું જ પાળેલું હવે કામ લાગે છે. ઘણીવાર આપણા નિયમો
એ સમય આપણને બંધન જેવા લાગે, પણ મેં કીધું આ તો ટેકા જેવા છે, બંધન જેવા નથી. એના ઉપર ભાવની વેલનો વિકાસ થવાનો છે. એ બાંધેલી લાકડી બંધન ન કહેવાય, ટેકો કહેવાય. એમ આ બધા સિદ્ધાંતો આપની ભાવનાની વેલને વિકાસ કરવાના ટેકા છે. તો આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ થોડોક આપણે જો ઇતિહાસનો પરિચય કરીએ 23 શ્લોકમાં હૃદય છે મહાપ્રભુજીનું. અંગનો ચર્ચા કરીએ તો ભાગવતજી પ્રમાણે 6ઠ્ઠો સ્કંદ. અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલીની જો તમે ચર્ચા કરો તો આ ગ્રંથ અચ્યુત દાસને મહાપ્રભુજીએ ભણાવેલો. 84 વૈષ્ણવની વાર્તા. અચ્યુત દાસ રહેતા મથુરામાં રહેતા, અને એકવાર જતીપુરા એમના પરિવાર સાથે, માતા પિતા સાથે ગયા. હજી બાળક છે. અને જતીપુરા ગયા ને ત્યાં ગિરિરાજ બાવાના દર્શન કર્યા, અને દર્શન કરતાની સાથે મગ્ન બની ગયા ગિરિરાજજીના સ્વરૂપમાં. એવી આસક્તિ થઈ ગઈ ગિરિરાજજી માટે, અને એમ થયું કે આમની તરેટીમાં રહેવા માટે જ મારો જન્મ થયો છે. વૈરાગ્ય જાગી ગયું. માતા પિતાને હાથ જોડીને કહ્યું કે મને સંસારમાં કઈ બહુ રુચિ નથી. તમારે મથુરા જવું હોય તો જાઓ, અહીંયા આપણા ઘણા સગાવાલા છે, હું એમના ઘરે રહીશ, પણ ગિરિરાજજીથી દૂર મારે નથી થવું. માતા પિતાએ ઘણા સમજાવ્યા, ન માને. અને અચ્યુતદાસ સનોડિયા જતીપુરામાં જ રહી ગયા. ત્યાં ગિરિરાજજીની આસપાસ પરિક્રમા કરે અને ભગવદ લીલાનું ચિંતન કરતા રહે. મહાપ્રભુજી એકવાર વ્રજમાં પધાર્યા, કારણ કે ત્યાં પરિક્રમા તીજી ચિત આઈ, નિકસી ચલે શ્રી વલ્લભ રાઈ, और झारखंड में प्रभु ने जताई, अब के मोहि मिलो मन भाई. મહાપ્રભુજી ને જ્યાં શ્રીનાથજી આજ્ઞા કરી કે આપ પધારો બ્રજમાં, અને હું ગિરિરાજજીની ઉપર પ્રગટ થયો છું, મારું મંદિર સ્થાપિત કરો અને મારી સેવા જગતમાં પ્રગટ કરો. જ્યારે આ વચન મહાપ્રભુજીને કહ્યા એટલે મહાપ્રભુજી પૃથ્વી પરિક્રમા છોડી અને સીધા પધાર્યા બ્રજમાં. અને બ્રજમાં પધાર્યા સંધુ પાંડેના ઘરે મહાપ્રભુજી મુકામ કરે. બધા જ વ્રજવાસીઓ ભેગા થયા છે, અને મહાપ્રભુજીએ કહ્યું કે અહીંયા ગિરિરાજજી ઉપર દેવ દમન શ્રીનાથજી પ્રગટ થયા છે, અને એમને મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત કરવા માટે અમે આવ્યા છીએ. સદુ પાંડે આદિ પૂછે છે કે શ્રીનાથજી જે સ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે એનો ઉલ્લેખ કોઈ શાસ્ત્રોમાં છે? અને મહાપ્રભુજી શાસ્ત્રોના પ્રમાણ આપે, ગર્ગ સંહિતાના પ્રમાણ આપે. અને ગર્ગ સંહિતામાં તો નામ સાથે, આટલા હજારો વર્ષ પહેલા લખાયેલી ગર્ગ સંહિતામાં શ્રીનાથજીના નામ અને સમયની સાથેનો ઉલ્લેખ કે આ રીતે કલિયુગના 4500 વર્ષ પૂરા થયા પછી શૃંગાર મંડળ બ્રજ મંડળમાં ગિરિરાજજીની કંદરાજની મધ્યમાંથી મારું પ્રાગટ્ય થશે, અને દેવ દમન શ્રીનાથજી નામે, ગોવર્ધનનાથજી નામે હું જગમાં પ્રસિદ્ધ થઈશ. એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ શ્રીનાથજીનો છે. અચ્યુતદાસ પણ ત્યાં બેઠા છે, અને અચ્યુતદાસ શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણમાં આવ્યા. જયરાજ મને શરણે લો. બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને શ્રીનાથજીને પ્રગટ કરવા પધાર્યા. શ્રીનાથજીને પ્રગટ કર્યા, પ્રથમ મિલન થયું. પ્રસિદ્ધ કથા છે, ગિરી કંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ. આપણે ગાઈએ છીએ ને, ગિરી કંદરામાંથી પ્રગટ થયા પ્રભુ, આપ ગોવર્ધનનાથ રે. નંદ જસોમતી કેરા લાલન, વ્રજ સૌ કીધું સના. ગોવર્ધન રસિયા રે, મારે મન વસિયા વ્રજના. મધુર વાલો હસિયા રે. શ્રીનાથજી બાબા દોડ્યા, અહીંથી મહાપ્રભુજી દોડ્યા. પ્રથમ મિલન થયું, ભેટ્યા છે. શ્રીનાથજી બાબાને પાઠ પધરાવ્યા, નાનું મંદિર સિદ્ધ કરી અને પધરાવ્યા. અચ્યુતદાસે બ્રહ્મ સંબંધ પામ્યા, અને મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી કે અચ્યુતદાસ તમે શ્રીનાથજીની સેવા કરશો. અચ્યુતદાસ બે હાથ જોડીને કહે, મારા જેવા સાધારણ જીવ જે ભટકતો ફરે છે બ્રજમાં, મારી યોગ્યતા નથી પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, મારાથી આ સેવા નહીં સંભવે. અને ત્યારે મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી અચ્યુતદાસે કે એવી ગુરુદેવ કૃપા કરો
કે મારું મન સદાય ભગવદ લીલામાં લાગી જાય, માનસી મને સિદ્ધ થઈ જાય અને સતત જ્યાં બ્રજમાં જાઉં ત્યાં ઠાકોરજીની લીલાના મને દર્શન થયા કરે. અને જ્યારે આવું માંગ્યું ત્યારે મહાપ્રભુજીએ પોતાનું ચરણામૃત લઈ અચ્યુતદાસની આંખમાં લગાડ્યું, છાંટ્યું, અને જ્યાં આંખ પર લગાવ્યું એ લગાવવા માત્રથી અચ્યુતદાસની દ્રષ્ટિ અલૌકિક થઈ. જો મહાપ્રભુજીનું તો રૂપ, વાણી, ચરણામૃત, અધરામૃત બધું સ્વરૂપાત્મક છે. જ્યારે ગ્રહણ કરે એટલે બધી લીલા પ્રગટ થઈ જાય. મહાપ્રભુજી તો લીલા પ્રગટાવવા જ પધાર્યા છે. સુરદાસજીને તો ખાલી એટલું કહ્યું ને કે સુરદાસ ગોકુલ કે દર્શન કરો, અને જેને આંખોના આકાર નથી એને પણ ગોકુલની લીલાના દર્શન થવા લાગ્યા. ગુટુરન ચલત રહેનું તનુ મંડિત, હાથમાં માખણનો લોંદો લઈ અને ઠાકોરજી નંદાલયના આંગણામાં ઘૂંટણીએ ચાલી રહ્યા છે એવા દર્શન સુરદાસને મહાપ્રભુજીના કહેવા માત્રથી થઈ ગયા. આ પ્રગટ પ્રતાપ ત્યાં નંદદાસજીની વાર્તામાં જુઓ, ગુસાઈજીની પાછળ પાછળ ત્યાં આવે છે, રૂપ મંજરીની પાછળ પાછળ ને છેક ત્યાં ગુસાઈજી પાસે પધારીને અધરામૃતની પાતલ લીધી, ભગવદ લીલા સ્ફુરિત થવા લાગી. અરે ગોપાલદાસ જુઓ ને, 9 વર્ષના ગોપાલદાસ જેને વલ્લભાખ્યાન લખ્યું, ચરવિત તાંબુલ મુખમાં આપ્યું, વંદુ શ્રી વિઠ્ઠલ વર સુંદર નવઘન શ્યામ તમાલ, જગતી તલ ઉદ્ધાર કરેવા પ્રગટ્યા પરમ દયાલ. કેવી ગોલોક ધામ સુધી, ભગવદ લીલા ધામ સુધી દર્શન થઈ ગયા, એવી કૃપા. અહીંયા ચરણામૃત આવે અને જ્યાં ચરણામૃત નેત્રોમાં લાગ્યું દ્રષ્ટિ અલૌકિક થઈ, લીલાઓના દર્શન બ્રજમાં થવા લાગ્યા. જ્યાં લીલા પરિભ્રમણ કરે અને મહાપ્રભુજીએ આ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથ અચ્યુતદાસને ભણાવ્યો અને ભણાતાની સાથે માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ. તો એવું આ ગ્રંથ, અને એમ કહેવાય છે કે ગુસાઈજી પણ જ્યારે મહાપ્રભુજી લીલામાં પધારી ગયા, ગુસાઈજી પણ રોજ શ્રીનાથજીના સેવા કરીને ગિરિરાજજીથી નીચે પધારે અને ગોકુલ રોજ જતા એના પહેલા અચ્યુતદાસને અચૂક મળવા જતા. કહ્યું કે અચ્યુતદાસે કે જયરાજ રોજ આપ દર્શન આપવા પધારો છો? ત્યારે ગુસાઈજીએ કહ્યું, હું દર્શન આપવા નથી આવતો, દર્શન કરવા આવું છું. શેના દર્શન કરવા? અચ્યુતદાસ તમારી આંખે જોઉં છું ને આંખમાં તો મને મહાપ્રભુજીના દર્શન થાય છે. એવું કૃપા મહાપ્રભુજી એમના પર કરી કે એમના નેત્રોને જોઈને મહાપ્રભુજીનું સ્મરણ થઈ આવ્યું. અને ત્યાં શ્રીનાથજીની સેવામાં કોઈ સામગ્રી રહી ગઈ હોય, શૃંગાર રહી ગયા હોય, યા જે સુંદર રીતે આરોગ્યા હોય, એ અચ્યુતદાસને શ્રીનાથજી બાબા અહીંયા દર્શન આપી દેતા. એવી કૃપા મહાપ્રભુજીનું ચરણામૃત લગાવવા માત્રથી થઈ. અને સિદ્ધાંત મુક્તાવલી ગ્રંથના ભણવાથી માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ. આવો સિદ્ધાંત મુક્તાવલીમાં પ્રવેશ કરીએ. અનેક ટીકાઓ છે અને ટીકાઓના સાર રૂપે આપણે ગ્રંથનું દર્શન કરીશું. નત્વા હરિમ પ્રવક્ષ્યામિ સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા. મહાપ્રભુજી આ ત્રીજો ગ્રંથ નત્વા નમનથી પ્રારંભ કરે. નત્વા હરિ પ્રવક્ષ્યામિ, હરિ ભગવાનને નમન કરીને હું કહું છું એમ કહે. પ્રભુ હરતી, દુઃખને હરનારા પરમાત્મા છે. અને દૈવી જીવો માટે દુઃખ શું છે? તુલસીદાસજી હનુમાનજી પણ માનસમાં કહે છે, કહ હનુમન વિપતિ પ્રભુ સોહી. હનુમંત વિપતિ પ્રભુ સોહી. કહ હનુમન વિપતિ પ્રભુ સોહી. કહ હનુમંત વિપતિ
प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। ભક્ત માટે વિપત્તિ કઈ? કે જે ક્ષણોમાં ભગવાનને ભૂલી જવાય એનાથી મોટો વિપત્તિનો કોઈ કાળ નથી. ભક્ત માટે ભગવાનને ભૂલવું એ જ સૌથી મોટું સંકટ છે, એ જ સૌથી મોટી વિપત્તિ છે. જે વસ્તુ થકી, જે વ્યક્તિ થકી, જે સંજોગ થકી ભગવાન ભૂલાય, બને તો એને છોડવાની કોશિશ કરે. નારાયણનું નામ જ લેતા વારે એને તજીએ રે. આપણે ભજન પણ ગાતા, કુળને તજીએ, કુટુંબને તજીએ, તજીએ માને બાપ. નારાયણનું નામ જ લેતા વારે તેને તજીએ રે. મનસા વાચા કર્મણા કરીને, મનસા વાચા કર્મણા કરીને લક્ષ્મી વરને ભજીએ રે. જેના થકી ભગવાન ભૂલાઈ જાય, ભક્ત એનાથી દૂર રહેવા માંગે. કારણ કે એના માટે ભગવાન જ પ્રાયોરિટી છે. કારણ કે એને ભગવાન મેળવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. જીવનમાં ઘણા લક્ષ્ય બનાવ્યા છે, પણ આ જીવનનું સર્વોત્તમ લક્ષ્ય એ છે કે જે પામ્યા પછી જન્મ મરણના ચક્કરથી છૂટી જવાય, એ જ સર્વોત્તમ લક્ષ્ય. નત્વા હરિમ પ્રવક્ષ્યા. હરિ હરનારા, દુઃખને હરનારા. સ્વ સિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ. બાલબોધમાં સર્વ સિદ્ધાંત હતા, અન્યના સિદ્ધાંત બતાવ્યા. હવે સ્વ સિદ્ધાંતની વાત કરે છે. હવે આપણા માર્ગનો સિદ્ધાંત, એટલે કે જેને પુષ્ટિ માર્ગના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી છે, એના માટેનું પથદર્શન હવે મહાપ્રભુજી કરી રહ્યા છે. કારણ કે આ માર્ગ વ્રજ ભક્તોનો માર્ગ છે, ગોપીઓનો માર્ગ છે. અહીંયા તો આ માર્ગમાં તો મહાપ્રભુજીએ ગુરુ જ ગોપીજનોને ગણે છે. અને એ જે રસ્તે ચાલ્યા, એ પથ મહાપ્રભુજી આપણને બતાવ્યો. મહાપ્રભુજી પધાર્યા આ માર્ગને. મહાપ્રભુજીને પ્રગટમાં અનેક કારણો બતાવ્યા. પહેલું કારણ, આ ભૂતલ પર વલ્લભ સ્વરૂપે પ્રભુ કેમ પધાર્યા, પહેલું કારણ બતાવ્યું, ભાગવતના ગૂઢ અર્થોને પ્રગટ કરવા. ભાગવત સુધારસ મત કે અપનો પંથ જતાયો, તુમ શરણાગત આયો શ્રી વલ્લભ, તુમ શરણાગત આયો. ભાગવતના ગૂઢ અર્થોને પ્રગટ કર. દયયા નિજ માહાત્મ્યમ કરિષ્યન્ન પ્રકટમ હરિ, વાણ્યા યદા તદા સ્વાસ્યમ પ્રાદુર્ભૂતમ ચકારે. બીજું કારણ બતાવ્યું, દૈવી જીવોનો ભગવત સંબંધ કરાવવા માટે. જે નિત્ય લીલાના જીવો છે, જે ભૂતલ પર પડ્યા છે, એમને બ્રહ્મ સંબંધ આપી ફરી લીલામાં જોડવા માટે. અને ત્રીજું કારણ મહાપ્રભુજીનું ભૂતલ પર આવવાનું બતાવ્યું, સેવા માર્ગ જગતમાં પ્રગટાવવા માટે. પૂજાનો માર્ગ તો હતો, વિધિ વિધાન હતા, પણ આ ભગવત સેવાનો માર્ગ પ્રગટ નહોતો. જે અષ્ટયામ આદિ નિત્યની સેવા અને વર્ષોત્સવની સેવાનો જે ક્રમ છે, એ મહાપ્રભુજીએ ભૂતલ પર માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વે. આપણે મહાપ્રભુજીની બધાઈમાં ગાઈએ છે ને, માર્ગ રીત દિખાઈ પ્રગટ વે, માર્ગ રીત દિખાઈ પરમાનંદ સ્વરૂપ કૃપાનિધિ શ્રી વલ્લભ સુખદાય શ્રી પ્રગટ વે, માર્ગ રીત દિખાઈ કર સિંગાર गिरिधर लाल को जब कर बैनु गहाई
निरख निरख मुस्काई प्रगट वे मार्गरी दिखा સ્વસિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ. હવે આપણા માર્ગનો સિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ, નિશ્ચય કરીને કહું છું. વિ ઉપસર્ગ લગાડે એટલે કે સર્વ શાસ્ત્રોનું દોહન કરી આજના જીવ માટે જે બહુ સહજ થઈ જાય, જે ઘરમાં રહેતા રહેતા પરિવારની સાથે સાથે સાંસારિક કાર્યો કરતા કરતા પણ સહજમાં ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ જાય એવો માર્ગ, એવો સિદ્ધાંત બતાવું છું. ભાગવત સુધારસ મથકે ભાગવત સમુદ્ર મથનક્ષમ. ભાગવતનું દોહન કરી વેદ, બ્રહ્મસૂત્ર, ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવત આ ચારે પ્રમાણ ગ્રંથો અને એમનું દોહન કરી જે નવનીત નીકળ્યું એ પુષ્ટિમાર્ગ રૂપે મહાપ્રભુજી આપણને આપ્યું. અને એટલા માટે કહું સેવા રીત પ્રીત વ્રજજન કી જનહિત જગ પ્રગટાઈ પ્રગટ ભય માર્ગ રીત. सेवा रीत प्रीत व्रज जन की निज जनहित प्रगटाई दास शरण हरिवागधीश की दास शरण हरिवागधीश की चरण रेणु निधि पाई प्रगट वे मार्ग રીત દિખાય. સેવા રીત પહેલા કહ્યું, પછી કહ્યું પ્રીત. સૌથી પહેલી રીત બતાવી, સિદ્ધાંત, અને પછી પ્રીત. આ મહાપ્રભુજી પ્રગટ થયા તો કહ્યું સ્વ સિદ્ધાંત વિનિશ્ચયમ કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા. પહેલા જ શ્લોકમાં પ્રધાન સિદ્ધાંત મહાપ્રભુજીએ બતાવ્યો, કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા. ત્યાં જગન્નાથપુરીનો પણ પ્રસંગ આવે છે ને, કે જ્યારે જગન્નાથપુરીમાં સૌથી મોટો શાસ્ત્રાર્થ થઈ રહ્યો હતો અને ત્યાં પૂછ્યું કે સૌથી મોટો મંત્ર કયો અને સૌથી મોટો ગ્રંથ કયો, સૌથી મોટા દેવ કયા, સૌથી શ્રેષ્ઠ કાર્ય કયું, ક્રિયા કર્મ કયું. અને ત્યારે જગન્નાથ ભગવાને પોતે એક શ્લોક લખીને આપ્યો. અને એ શ્લોક આપણે જેમ કહીએ મંત્રોપેકસ્તસ્ય નામાની યાની અને કર્માપેકમ તસ્ય દેવસ્ય સેવા. શ્રેષ્ઠતમ કર્મ ભગવત સેવા છે. કૃષ્ણ સેવા સદા કાર્યા માનસી સા પરામતા. કૃષ્ણની સેવા એ જ વૈષ્ણવનું સદા કાર્ય છે. અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ભગવત સેવા એને પ્રધાન સિદ્ધાંત માને છે. સેવાના આગળ મહાપ્રભુજી એમ જોવા જાવ તો ત્રણ રૂપ, તનુજા, વિત્તજા અને માનસી. તનુ, વિત્તજા અને માનસી એમ પણ કહ્યું. આ ત્રણ પ્રકાર, દેહ દ્વારા, ધન દ્વારા અને માનસી એ ફલાત્મક. માનસી સા પરામતા. પરામતા એટલે માનસી કરાય નહીં, મનથી એમ બેઠા બેઠા વિચારીએ એને ભાવના કરી કહેવાય, ભાવ કર્યો કહેવાય, માનસી ન કહેવાય. માનસી સા પરામતા. માનસી તો ફલ છે, એ કરવાનું નથી, એ થવા લાગે. કરીએ એ તો તનુ વિત્તજા, થવા લાગે એને માનસી કહેવાય. કે સેવા કરતા 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 એવી અવસ્થા આવી જાય કે પછી મન સદાય ભગવત સેવા. રાજા આસ્કરદાસજીની વાર્તા 84 વૈષ્ણવમાં આવે છે કે એવી માનસી એમને સિદ્ધ થઈ કે યુદ્ધના મેદાનમાં સામે રાજાએ ચડાઈ કરી અને આ પણ લડવા ગયા, પણ મનથી ભગવત સેવા ચાલી યુદ્ધના મેદાન. અને કહેવાય છે કે ત્યાં યુદ્ધના મેદાનમાં ઘોડાને ઠોકર લાગી અને મનથી રાજભોગ ઠાકોરજીને ધરી રહ્યા છે અને કઢીનો ડબરો ઠાકોરજીને ભોગ ધરવા માનસીમાં જાય છે અને ઠોકર લાગી અને એમને થયું કે ડબરો ઢોળાયો. અને ઇતિહાસ એમ લખે છે કે ત્યાં યુદ્ધના મેદાનમાં એમના કપડા કઢીવાળા થઈ ગયા. એવી માનસી એમને સિદ્ધ થઈ. માનસી સા પરામતા. ઠાકોરજીની સેવામાં બેઠા હતા અને કોઈ ચોર આવ્યો અને તીર છોડ્યું, આર પાર નીકળી ગયું, લોહી વહી રહ્યું છે, પણ ભગવત સેવામાં છે એમને તો ભાને નથી. માનસી સિદ્ધ છે, કારણ કે સાક્ષાત ઠાકોરજી સાથે મન લાગેલું છે.
એવા તો અનેક પ્રસંગ માનસી સેવાના આવે છે. કેટલા પ્રસંગો માનસી સેવાના પ્રસંગો આપણા 84-252 વાર્તામાં આવે છે. પેલા કંજૂસ શેઠની વાર્તા નથી આવતી કે ગુસાઈજી માનસી સેવા આપી અને સ્વભાવ એટલો કંજૂસ કે દૂધમાં ખાંડ નાખી. હવે નથી દૂધ નથી ખાંડ, પણ ત્યાં માનસીમાં દૂધ તૈયાર કરજો ને. સ્વભાવ કંજૂસ ને એટલે એને થયું કે એક મુઠ્ઠી વધારે પડી ગઈ અને માનસીમાં દૂધમાં હાથ નાખ્યો કાઢવા માટે. ઠાકોરજી હાથ પકડ્યો કે આમાં તારું શું જાય છે? નથી દૂધ નથી ખાંડ, માનસીમાં કંજૂસી. ખૂબ સુંદર છે. દ્વારકેશ લાલ પ્યારે કી જય. બધા બહુ બહુ ભજન ને કે ભજન પ્રાઇમરીલી આપણને આપણા બાળપણની યાદ દિલાવતા છે. ક્યારેક આ બધા સાંભળતા હતા આપણે, આપણા પેરેન્ટ્સ જ્યારે વગાડે ત્યારે. પણ આ શ્રૃંખલા ચાલુ રાખીશું. જે રીતે કીધું કે બાલ બોધ એ ઇન જનરલ બોધ આપ્યો અને હવે નેક્સ્ટ જે થયું એ સિદ્ધાંત મુક્તાવલી એટલે પુષ્ટિ માર્ગના જે સિદ્ધાંતો છે એના ઉપર જે વાત થશે તેનો નેક્સ્ટ સેશન નેક્સ્ટ સત્સંગમાં લઈશું. સાથે સાથે હવે પંથ એમના સ્ટક લઈ લે ત્યાં. યમુનાજીની આરતી. જય જય શ્રી યમુના માં, જય જય શ્રી યમુના. જોતા જન્મ સુધાર્યો, જોતા જન્મ સુધાર્યો, ધન્ય ધન્ય શ્રી યમુના માં. જય જય શ્રી યમુના. શાપડડી સુરતમાં, મૂરતમાં ધૂળી પ્રેમ સહિત પતરાની, પ્રેમ સહિત પતરાની, પરાપરી પૂર્ણમાં. જય જય શ્રી યમુના. દેવર બન ચાલ્યા માધવ, જય જય શ્રી યમુના. કંકન પૂરામાં ગુજરિયા ચૂડી, ગુજરિયા ચૂડી. બાજુ બંધને ભેરખ્યા, બાજુ બંધને ભેરખ્યા, ઓછી રત્ન જડી. જય જય શ્રી યમુના. ઝાંઝરની ઝમકે માં વિછિયાની ચમકે, માં વિછિયાની ચમકે. ને પૂરને નાદે માને, પૂરને નાદે માને ધમકે. માં જય જય શ્રી યમુના. ગોર શૃંગાર સજાવ્યા નગવેસર મોતી, માં નગવેસર મોતી. આભરણ માનો અંતર રૂરામાં સુંદર કમલ લપટ્યા જય શ્રી કૃષ્ણ. હવે યાસીને વિનંતી કરું કે આશ્રયનું પદ લઈ લે. યાસી છે કે આશ્રય પદ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગત ઉજાગર ગાઈએ. શ્રી વલ્લભ કે ચરણ કમલ કી, શ્રી વલ્લભ જાઈએ. શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર, જગત ઉજાગર ગાઈએ. વલ્લભ સૃષ્ટિ સમાજ સગડિલ,
જીવન કો ફલ પાઈએ શ્રી વલ્લભ ગુણ ગાઈએ યાહી તે રસિક કહાઈએ શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ખૂબ સુંદર યાસી. આની સાથે આપણે આજના સત્સંગને પૂરો કરીએ અને એની સાથે ફરીથી હોળીની રસિયા કી જય અને સૌરવ વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ.